وہی مولوی یوسف لدھیانی والے پمفلٹ کا اب آخری حصہ ہے. اچھا شکر ہے. جو اور اگلے پمفلٹ کا پہلا بھی تو آنا آخر پہ ایک اور بھی تو ہے اس کا, اور بہت سے ہیں اس کے شاید اس کے ہاں جی متعدد ہیں, جی جی سب کو لینا ہے تو ایک ایک کر کے. ہاں جی لیکن اب اس کے بعد کسی اور کی طرف منتقل ہوں گے, پھر دوبارہ اس پہ آ جی جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بتائیے کون سا تو شروع ہو رہا تھا؟ پچھلے پروگرام میں کچھ حوالے جو تھے فتاوا پر مشتمل اچھا, وہ پڑھ دیے گئے تھے, چند ایک رہ گئے ہیں. وہ کس لیے پڑھے جا رہے وہ تھے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو کافر قرار دیا ہے آپ نے. اچھا اچھا 14 سال بعد حضرت مرزا صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سب کو کافر ہاں قرار نہیں یہ نہیں کہا, دیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگوں نے کفر کو فتویٰ دیا, گویا کہ 1400 سال تک تو اسلام ہی تھا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام تھا. 1400 سال کے بعد یہ مرزا قادیان سے تشریف لائے, مرزا انہوں نے تو بیہودہ زبان استعمال کی ہے, اور اچانک محمد رسول اللہ کے اسلام کو جو 1300 سال تک اسلام کہلاتا تھا, اچانک کفر اور صرف کفر قرار دے دیا. یہ ہے ان کی چالاکی اور بددیانتی. یعنی جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے, جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہنا خود کافر بنا دیتا ہے, اور یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے. اور سب کچھ جانتے ہیں, مکر ہے یہ صرف. مجھے جو غصہ آتا ہے اس بات پہ آتا ہے, ایک آدمی غلطی کرتا ہے اس کو انسان سمجھا دے دلائل دے کر, لیکن اتنے ظالم لوگ اچھا بھلا جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے, اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ دیکھو 1300 سال وہ دین جو محمد رسول اللہ کا دین اسلام کہلا رہا تھا, آج ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے وہ سارا دین کفر ہے اور کفر ہی کفر ہے اور کچھ نہیں. میں ان کو یہ سکھا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, وہ تو 1300 سال پہلے سے لگ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو خالصتاً کفر قرار دے رہے تھے؟ ساری باتیں بھول گئے کیا؟ ساری تاریخ مٹ گئی ہے آپ کی؟ اس سمے میں حوالے پڑھ رہا تھا. فتویٰ مولوی عبد الکریم ناجی داغستانی, حرم شریف مکہ. مطبوعہ اہل سنت والجماعت بریلی. کہتے ہیں ہم الکفرۃ الفجرۃ قتلہم واجب علی من لہ حد ونسل وافر بل ہوا افضل من قتل الف کافرن چاہیے یہاں کی زیری لگی ہوئی ہے, بل ہوا افضل من قتل الف کافرن فہم الملعونون فی سلک الخبثاء منخرطون فلعنت اللہ علیہم وعلی اعوانہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من خذلہم فی اطوارہم. یہ فتویٰ پتہ کہ ان کے متعلق ہے کوئی اندازہ؟ یہ جو ہمارے ہیں یوسف صاحب لدھیانوی, ان کے متعلق, ان کی ہم قوموں ہم خیالوں کے متعلق یہ فتویٰ ہے, اور یہ فتویٰ مکہ مدینے سے شائع ہوا ہے. حرم شریف مکہ میں بیٹھ کر یہ بزرگ عالم مولوی عبد الکریم ناجی صاحب یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں. بزرگ سے مراد میری ہے کہ معمر ہوں گے, اللہ بہتر جانتے بزرگ تھے کہ نہیں. اب فتوے کا ترجمہ یہ ہے, یہ دیوبندی اہل حدیث وہ سب جو بریلوی سے باہر ہیں, ان کا ذکر میں یہ چل رہا ہے سلسلہ. کہتے ہیں وہ بدکار کافر ہیں, سلطان اسلام پر کہ سزا دینے کا اختیار اور سنان و پیکان رکھتا ہے, ان کا قتل واجب ہے. یہ جو احمدیوں کو متعلق کہہ رہے تھے نا کہ ان کا قتل واجب ہے, اور ساتھ معافی بھی دے دی تھی کہ چلیں ہم رعایت کر رہے ہیں, مگر ان صاحب نے کوئی معافی نہیں دی. کہتے ہیں سلطان پر جو اختیار رکھتا ہے, سزا دینے کا اختیار ہے, سنان و پیکان رکھتا ہے, ان کا قتل واجب ہے, بلکہ وہ 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے. اب وہ وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک احمدی کو قتل کر دو, گویا نعوذ باللہ من ذالک رشدی کو قتل کر دیا ہے. جو دن رات درود بھیجتے ہیں, جو
قرآن اور حدیث کی ساری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں. ان لوگوں سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ احادیث کے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے پھیلائیں. اس دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 120 احادیث کے تراجم 120 زبانوں میں احادیث کے تراجم جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے. قرآن کریم بھی مختلف تراجم کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو 1400 سال میں ان سے 50 کے لگ بھگ قرآن کریم کے تراجم ہوئے، یا شاید 60 ہوں، اس سے زیادہ نہیں. اور ہم نے قرآن کریم کے 20واں حصہ کا تو 118 زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرا دیا تھا. اب اور بھی ہو گیا ہوگا، لیکن مجھے 118 قطعی یاد ہے. اور جو پورے قرآن کریم کے تراجم ہیں وہ 100 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں، اور 50 سے اوپر شائع ہو چکے ہیں. باقیوں پر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے ترجمے کا حق یہ ہے کہ بہت احتیاط کی جائے، بہت محنت کے ساتھ بار بار نظر ثانی کی جائے. تو مثلا اٹیلین ترجمہ تھا، جب وہ شائع ہوا اس کو اب ہم نے تقسیم کرنا بند کر دیا. تو جس نے وہ ترجمہ کیا تھا، اگرچہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ اچھا مترجم ہے، مگر اس کو عربی پر عبور نہیں تھا، اس لیے غلطیاں کر گیا. جب ہم نے خود چیک کروایا عرب دانوں عربی زبان جاننے والوں سے، تو پتہ لگا کہ اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں. پھر ایک نیا مترجم جو بہت قابل ہے وہ مقرر کیا، اور اب پتہ لگا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ ایک دفعہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے. پھر ہم ایسے علماء کو بٹھائیں گے جو اٹیلین زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، اور عربی زبان تو باہر ان کی ہوگی. پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرواتے ہیں، اور اسے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ درست ہے کہ نہیں. تو احمدی دوست جو سن رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ترجمہ شائع کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت محنت طلب کام ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے. اب فرینچ کا ٹرانسلیشن کی ہم نے نظر ثانی کروائی ہے. اب اس کو ترجمہ مارکیٹ میں ختم ہوئے 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور چونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایک غلطی جو کہیں راپ آ گئی تھی وہ درست ہو جائے. کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ٹائپنگ کی مسٹیکس ہیں، اس لیے پوری احتیاط کی خاطر بار بار اس کو چیک کیا جا رہا ہے. اب آخری صورت میں اب ہمیں مل گئے ہیں اس کے پرنٹس، اور انشاءاللہ وہی اب جلدی تباہ ہو جائے گا. تو یہ سب توفیق تو جماعت احمدیہ کو مل رہی ہے، قرآن کریم کی خدمت کی، احادیث کی خدمت کی. احادیث میں تو 10-12 زبانوں سے زیادہ ترجمے ہی نہیں ہیں. وہ جو معروف زبانیں ہیں نا، ان میں بھی سب میں پورے نہیں ہیں. مثلا انگریزی میں ہے، اور فارسی میں ہے، اردو میں ہے، اور چند ایک دیگر زبانوں میں ہے. باقی حدیث کو تو بالکل نظر انداز کر بیٹھے ہیں سب. جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے، اس میں اب اور بھی ترجمے کروائے جا رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ ہیں پکے کافر، اور ان کا قتل واجب ہے، اور جو ان کو قتل کرے وہ اس نے گویا رشدی کو قتل کیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں ان کو کیسا اللہ کی طرف سے انتقام لیا گیا ہے ان سے. ان کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ایک نہیں، ان میں سے ہر ایک کا قتل 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے. کہ وہی ملعون ہیں اور خبیثوں کی لڑی میں بندھے ہوئے ہیں. تو ان پر اور ان کے مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو. یہ ترجمہ بھی بیچارہ کمزور صحیح ہے. کہتے ہیں جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اور اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو. سمجھ لو کہ جتنی دفعہ وہ ان پر لعنتیں ڈالے گا اور مردود کرے گا، وہ اس حد تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. ان کا جو ان کے عنوانات ہیں دینے والے، فتویٰ دینے والے کے، وہ ہیں فاضل کامل نیکو خصائل صاحب فیض یزدانی مولوی عبد الکریم ناجی داغستانی، حرم شریف
मक्का में बैठकर ये फतवा लिखा गया है। अब एक और फतवा सुन लीजिए। यानी ये जो 1400 साल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुताबिक बकवास हो रही थी, सोचें तो सही, इस पे क्यों नहीं इनकी नजर गई कि खुद इनके कुफर का फतवा अगर ये दुरुस्त है तो फिर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को ये सब गालियां दी जा रही हैं। शियों पर फतवा बरेलवी उलमा की तरफ से और इनकी तरफ से भी है, ये जो यूसुफ लुधियानी उनका ग्रोह है आजकल शियों के भी बड़े पीछे पड़ा हुआ है। बिलजुमला इन राफिजियों तबर्राइयों के बाब में हुक्म यकीनी कती इजमाई ये है। यकीनी कती का मतलब पक्का, और इजमाई जिसमें सबका इत्तफाक है, कोई इस्तिस्ना नहीं, कि वो अलल उमूम कुफ्फार मुर्तद्दीन हैं, कि आमतौर पर कुफ्फार और मुर्तदी हैं, उनके हाथ का ज़बिया मुर्दार है, उनके साथ मुनाकहत ना सिर्फ हराम बल्कि खालिस वो है। माज़अल्लाह मर्द राफजी और औरत मुसलमान हो तो ये सख्त कहर इलाही है। अब देखें कितने हैं हमारे जो आमतौर पर शादियां कर बैठे हैं, बेचारों को पता ही नहीं क्या कर बैठे हैं। अगर मर्द सुन्नी और औरत इन खबीसों की हो, जब भी निकाह हरगिज ना होगा, महज फलां फलां बात होगी। और ये फतवे देखें इनके, इस तरफ मौलवी की नजर ही नहीं पड़ती कि हम एक दूसरे के मतलब किस कदर गंद उछाल चुके हैं, बकवास कर चुके हैं, और जमात अहमदिया के फतवा उसके मुकाबले पर इतना नरम और शरीफाना होता है कि इनके लिए उसमें से जगह सख्त जगह तलाश करनी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं कि बाप का तरका ना पाएगी, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं उसके मुताबिक इन लोगों का फतवा यह है कि उसके नतीजे में बाप मालूम भी हो तो तरका नहीं मिलेगा, अगरचे औलाद भी सुन्नी ही हो। कहते हैं वो भी चली गई हमेशा के लिए। सुन्नी भी हो जाए तब भी उसको कुछ नहीं मिलना, कि शरन वल्द फलां का बाप कोई नहीं है। कहते हैं शरी फतवा यह है कि फलां शख्स जो पैदा हो जाए बगैर निकाह शादी के, उसका बाप है ही कोई नहीं। तो चाहे वो सुन्नी हो, जो सुन्नी का बाप भी कोई ना हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। ये फतवों का हाल देख लिया आपने कैसा है कैसा है। कहते हैं कि अगर औलाद भी सुन्नी ही हो, औरत ना तरके की मुस्तहिक होगी, ना मेहर की, न के फलां किस्म की औबाश औरत के लिए मेहर मुकर्रर ही नहीं है। राफिजी अपने किसी ये बेचारी शिया मासूम बच्ची जो शादी करती है सुन्नियों से, ये उसके उस बेचारी मासूम बच्ची के ऊपर ये गंद बोला जा रहा है। राफिजी अपने किसी करीब हत्ता के बाप बेटे माँ बेटी का भी तरका नहीं पा सकते। लो जी और भी छुट्टी। पहले तो ये था ना कि अगर राफजी औरत बेचारी कोई अपनी मासूमियत में किसी सुन्नी से शादी कर ले तो सुन्नी को तो खैर जो लान तान किया उन्होंने वो तो किया, कहते हैं उसका ये हाल है, ये उसका हक, शरई तौर पर उसकी ये हैसियत है। अब सवाल रहा कि शिया आपस में शादी करते हैं, उनके मुतालिक आपका क्या हक है बोलने का। कहते नहीं हमारा है, एक शरई फैसला जो हमने जरूर सुनाना है। कहते हैं वो ये है कि राफजी अपने किसी करीब, राफजी से बहुत शिया है, हत्ता के बाप बेटे माँ बेटी का भी तरका नहीं पा सकता लोग। यहां तक कि बाप बेटे माँ बेटी का भी तरका नहीं पा सकता। सुन्नी तो सुन्नी ही, किसी मुसलमान बल्कि किसी काफिर के भी। क्या मतलब? अच्छा आगे चल रहा है इस फिक्रा। सुन्नी तो सुन्नी किसी मुसलमान बल्कि किसी काफिर के भी, यहां तक के खुद अपने हम मजहब राफजी के तरका में उसका असलन कुछ हक नहीं है। वो वक्त देवबंद को भिजवा देना चाहिए, या ये उनके हैं दासरा के दरबार वगैरह वाले लोग हैं ना, वहां चढ़ा देना चाहिए जाके।
इनके मर्द, औरत, आलिम, जाहिल किसी से मेल जोल, सलाम कलाम सख्त कबीरा, अशद हराम, जो इनके मलून अकीदों पर आगाह होकर भी उन्हें मुसलमान जाने या उनके काफिर होने में शक करे, बाइजमा तमाम अइम्मा दीन खुद काफिर बेदीन है। कहता है जो शक करता है कि ये फतवे दुरुस्त नहीं है वो भी सारे काफिर बेदीन है। अब एक इस कलम की तलवार से इन्होंने कितने मुसलमानों के सर काट दिए, करोड़ा, सारे के सारे काफिर बेदीन दार इस्लाम से खारिज हो गए। बाइजमा तमाम दीन खुद काफिर बेदीन, उसके लिए भी यही सबक। लो जी, वो सारे ही गए, उम्मत में राय कुछ नहीं बाकी, क्योंकि अक्सर बरेलवी उसे आज पूछो तो ये फतवे की तारीफ नहीं करेंगे। ये तो इन मौलवियों की बेवकूफियां हैं। आमतुल नास बेचारे मुसलमान बरेलवी, वो कहाँ ऐसी बातें बेहुदा करते हैं, वो बरी जिम्मा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं लोग बरेलवियों के पीछे न पड़ जाएं शिया कि अब हम इनसे बदले उतारते हैं। बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं। ये ऊपर के मौलवी हैं बैठे हुए, ये अपनी तरफ से अपने गुरुओं की नुमाइंदगी करते हैं और हकीकत में इनके अक्सर लोग खुद इनकी पैरवी नहीं करते। उनकी बला से ये क्या फतवा दे रहे हैं, मगर इनका फतवा उनके मुतालिक ये है कि खा उनके पीछे चलने वाले हों कि अगर वो हम हमारे फतवे पर शक करेंगे तो ये तमाम बातें उन पर भी सादिक आएंगी, यानी उनकी औलादें भी नौज़ बिल्लाह ये वो, और वो भी अपने बापों को तरका नहीं पाएंगी। अगर ये सारे तरके फिर बरेलवियों के जाने हैं तो अरब अरब की दौलत समेटेंगे वो। कहते हैं यही सब अहकाम है जो उनके लिए मज़कूर हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं। मुसलमान पर फर्ज है इस फतवा को गोश बहोश से सुने और इस पर अमल करके सच्चे पक्के सुन्नी बने। और सुन्नियों से पूछो तो कहते हैं हमारा तो नाम ही सुन्नी, इसलिए हम सुनी सुनी बातों पे मान ला रहे हैं। कई मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ सुन्नी हो तुम बड़ा क्या अकीदा है, सुन्नियों में से क्या चीज हो, कहते हैं बस सुनी सुनाई, इसीलिए हम सुन्नी कराते हैं। ये तो थे इनके फतवों का हाल। और आखिरी बात टीप का मिसरा यही है कि ये जो सारे फतवे हैं क्या इनके नजदीक ये सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुतालिक जुबान खोली जा रही। इतने झूठे मौलवियों से हमारा राब्ता है अक्ल दंग रह जाती है। मुझे तो पुराने अंबिया पर रहम आता है, अल्लाह रहम फरमाए, उन पर दुरूद भेजने को दिल चाहता है और भेजता है इंसान कि सबसे यही होती आई है। वो बड़ा था, छोटा था, शरी था, गैर शरी था, खुदा के नाम पर जो आ जाए सही उस पर ऐसा इस्तेजा करते हैं, इस कदर जालिमाना तौर पर पंजे झाड़ कर पीछे पड़ते हैं कि अल्लाह की पनाही है जो इंसान को जिंदा रखती है। अब गैरत को उभारा जा रहा है। देखें जरा, मौलवी साहब कहते हैं कि ए मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया। मैं तुम्हारी गैरत को उभारने के लिए एक ऐसी मिसाल देता हूं, वो मिसाल खुद इनको बेहुदा नजर आ रही है। कहते हैं है तो बेहुदा, मगर आखिर गैरत को कुरेदना है। जब तक निश्तर न लगाया जाए उस वक्त तक तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं होगी। कहते हैं कादियानियों के जुर्म की पूरी वजाहत मैंने आप हजरात के सामने कर दी। यह आखिरी बाब है जिसमें क्लोज किया जा रहा है सारा मजमून, आखिरी बंद किया जा रहा है। अब मुझे आप हजरात से एक बात कहनी है। पहले एक मिसाल दूंगा। मिसाल तो भद्दी सी है मगर समझाने के लिए मिसाल से काम लेना पड़ता है, क्या करें। और एक भद्दे दिमाग में भद्दी मिसाल ही आएगी और अच्छी मिसाल आ नहीं सकती, मैं क्या कर सकता हूं। अब मिसाल सुनिए। एक बाप के 10 बेटे थे जो उसके घर पैदा हुए। वो सारी उम्र उनको अपना बेटा कहता रहा। बाप मर गया, उसके इंतकाल के बाद एक गैर मारूफ शख्स उठा और ये दावा किया कि मैं मरहूम का सही बेटा हूं। ये 10 के 10 बेटे उसकी नाजायज औलाद हैं। ये मिसाल इस दिमाग में जो मौलवी यूसुफ लुधियानी का दिमाग है, ये मिसाल वहां से पैदा हुई है।
اللہ اکبر. 13 صدیوں کے مسلمان. اب سنیں کیسا بدبخت نتیجہ ہے. پھر یہ دماغ دیکھیں کیسا ہے. اس کو تو پرزرو کرنا چاہیے آئندہ نسلوں کے لیے، عبرت کے لیے. 13 صدیوں کے مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تھی، یہ فتویٰ دیا ہے. 14ویں صدی کے شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور کی روحانی اولاد صرف میں ہوں، باقی سارے مسلمان کافر ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے مسلمان حضور کی روحانی اولاد نہیں بلکہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہیں. دماغ کیسے گندے، کیسے بیہودہ. ناجائز اولاد ہیں، یہ لفظ سوچیں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام زادے ہیں. صفحہ 18-19 یہ صاحب یہ اپنے لب کشائی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو بہرحال اپنی زبان کو کنٹرول میں کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہے بڑی بدبخت زبان، یہ بڑی لچر زبان ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھیں نا کتنے جھوٹ ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ باپ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق تو مسیح اسلام فرماتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. کون ہے جو اس نبی کو مار سکتا ہے؟ یہ ان کے نزدیک مرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر جسمانی موت مراد ہے تو وہ تو 1300 سال پہلے مرے تھے. اور اس وقت کیا مرزا صاحب اٹھے تھے 1300 سال پہلے اور فتویٰ دے رہے تھے آنکھیں بند کرتے ہی کہ یہ سارے جن کو آپ اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں یہ اولاد نہیں ہے؟ دیکھو دماغ جس قسم کا ویسی مثالیں ہیں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس، اوٹ پٹانگ اوٹ جلول منہ میں جو آئے بکتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ مثال صادق بھی آ رہی ہے کہ نہیں. کسی پہلو سے تو آ ہی نہیں سکتی، مگر کوئی تھوڑا سا حساب ہی کر لیا ہوتا. باپ مر گیا، کب مرا؟ اول تو وہ باپ زندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا مر گیا، کبھی نہیں مرے گا. اس پر 2 موتیں نہیں آ سکتی. مگر اگر جسمانی وفات مراد ہے تو وہ باپ تو اللہ کے فضل کے ساتھ جب تک زندہ رہا ایسے پاک لوگ بھی سے چھوڑ کے گیا، ایسے مسلمان چھوڑ کے گیا جو آئندہ صدیوں تک اسلام کا نور ہمیشہ پھیلاتے رہے. اور کہیں ایک اشارتاً بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے یہ شخص دکھا نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ اس نے یہ کہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی سچی اولاد سمجھتے تھے میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے. وہ سب باہر کی چیزیں تھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی. اتنا بڑا فتنہ جس کا لفظ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. جرت کیسی ہے، گندی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ آپ کی روحانی اولاد کو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور پھر 7 لفظ حرامی کہہ کے اپنے دل کی بڑھاس نکال لی ہے. یہ لفظ بڑا ان کو دل پہ لگتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹا ہوں، یہ 10 کے 10 ناجائز اولاد ہیں، حرامی ہیں، حرامزادے لکھا، حرامزادے ہیں. اب میں بتاتا ہوں، اگر یہی بات ہے کہ مسلمان فرقوں میں سے کسی اور فرقے کو یہ بتانا کہ تمہارا اسلام بگڑ چکا ہے، ویسا نہیں رہا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ اس بات کے مترادف ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں. تو اول تو اس عقل کو عقل کہنا ہی سب گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تمہارے اندر نہیں رہا کیونکہ تم اس اسلام سے بدعت کے ہٹ کر کہیں اور جا پہنچے ہو. اس پر جوابی حملہ یہ کرے کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم حرامزادے ہیں. کیسے بےہودہ سرائی ہے. یہ تو پرورش پتہ نہیں کہاں پائی ہے ان صاحب نے کہ وہ جو کوسنے دینے والیاں ہیں ان کے ماحول میں پلے ہیں. یہ اس کا تو جواب دیتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی عقل کرو، کوئی دماغ سے کام لو. یہ مثال کیسے دی ہے؟ بھدی لفظ بھدی کہہ کر تو تم زیادہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا. بھدی سی بھدی لفظ بھدا بھی احتجاج کرے اگر اس میں جان پڑے. اس مکروہ زبان پر تم نے بھدے کا لفظ بولا، میں تو اس سے
ज़्यादा पाक साफ हूँ। मगर आगे सुनिए, अब अगर यही बात है, इनके फतवों का यही मतलब है, तो फिर ये लगाएं सब पर फतवे, क्योंकि यही जो हम जमात अहमदिया ने कहा है उससे बहुत ज़्यादा सख्त फतवे है। ये खुद मौलवी खुद दूसरों को मुतल्लिक दे बैठा है, और इनके सारे हमनवा इस किस्म के फतवे देते चले आ रहे हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का और जमात अहमदिया का जो मौक़िफ़ है, मैं दोबारा साफ खोल कर आपको बता दूं। हम जब कुफ्र का फतवा लगाते हैं तो एक बेख्तियारी है, जिससे कोई निकलने का रास्ता हमें दिखाए तो हम निकलते हैं। हम ये कहते हैं कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने महदी माहूद और मसीह मऊद बनाकर भेजा, हम उसको सच्चा मानते हैं, तुम उसका इनकार करते हो, और तुम्हारा पुख्ता अकीदा है, बिला इस्तिस्ना मुत्तफक अलैह अकीदा है कि जो शख्स मसीह मऊद का इनकार करेगा और महदी का इनकार करेगा वो काफिर होगा। तो तुम खुद कह रहे हो, हम क्या कहते हैं? हमारे लिए और रास्ता कौन सा छोड़ा है? तुम्हें इसमें गुस्से की बात भी कोई नहीं। तुम्हें चाहिए ये कहो कि हाँ ये मतलब है तुम्हारा, तो फिर हम इस कुफ्र का इकरार करते हैं, इस पर इसरार करते हैं, बार बार कुफ्र करते हैं और इसकी तकरार करते चले जाएंगे, क्योंकि हम इस शख्स को सच्चा नहीं समझते। तो जब वो सच्चा ही नहीं तुम्हारे नजदीक, तो वो कुफ्र का फतवा बेमानी हो गया। तुम जब हम पर कुफ्र का फतवा लगाते हो तो झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम ये कहते हो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हो, और हमारे लिए रास्ता कोई नहीं छोड़ते। हम कहते हैं मुनकिर नहीं, तो कहते हैं अच्छा फिर तुम्हें सजा मिलेगी, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करोगे तो जेल में जाओ, अगर इस्लाम के इकरार करोगे तो हम इसकी सजा देंगे। एक तरफ लानत हम पर इसलिए डाल रहे हो कि हम इस्लाम के मुनकिर हैं, दूसरी तरफ जब तक इस्लाम के मुनकिर ना हो हम ऐसे रह नहीं सकते। ये जो तजाद की कैफियत है, ये बता रही है कि झूठे लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता है, इनको इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं। वरना कहते हैं कि अच्छा कलमा पढ़ के दिखाओ, हर अहमदी पर कलमा पढ़ के सुना देता, इनको तसल्ली हो जाती। फिर कहते अच्छा तुम्हारा मामला खुदा के साथ, कलमा पढ़ लिया, हम अब हमारी बहस खत्म। तुम इस्लाम का दावेदार हो कि नहीं? मुर्तद तो नहीं हो गए? हर अहमदी कहे हम तो इस्लाम के दावेदार, हम तो मुर्तद नहीं। तुम कोई नया हकाम तो नहीं बना बैठे? ये हक था इनका पूछने का। हर अहमदी कहेगा एक शोशा भी कुरान करीम में इजाफा करना या उसमें से निकालना हमारे नज़दीक पक्का कुफ्र है, और इस्लाम को इंसान को मुसलमान नहीं रहने देता। तमाम कुरान पर अलिफ से आखिर तक, अलिफ से ये तक कहते हैं, और बे से सीन तक, बिस्मिल्लाह की बे से नास की सीन तक, हम एक एक शोशे पर ईमान लाते हैं। तो इनको चाहिए था अगर इनमें शराफत हो, अखलाक हो, इस्लाम से मोहब्बत हो, तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये बात है तो हमें शक है, मगर अब खुदा के साथ तुम्हारा मामला। अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह की लानत, अगर तुम सच्चे हो तो फिर हमारा तुमसे कोई, यानी अब हम पर तुम्हारे मामलात में दखल देने का हक नहीं रहा। ये नॉर्मल बातें हैं, अक्ल की बातें हैं। इनकी बजाय ये कहते हैं कि तुम क्योंकि कलमा तुम नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम के मुनकिर हो, इसलिए तुम पक्के काफिर। जब हम कहते हैं हाँ हम मानते हैं, कलमा को भी मानते हैं, पढ़ के सुना देते हैं, कुरान को मानते हैं, कहते हैं अच्छा तुम इस्लाम का इकरार कर रहे हो, चलो जेल। मजमा इकट्ठा किया, अहमदियों को मारा कूटा, घसीट के थानेदार के पास ले गए कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं वो हजारों हैं, लेकिन जो नहीं हो सके वो भी बहुत ज्यादा हैं, वो इससे भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये थानेदार कह के मौलवी कहते हैं ये करप्ट आदमी है, थानेदारों में ज्यादा शराफत है, क्योंकि वो जब देख लेते हैं कि झूठ बोल रहे हैं और लगब बात कर रहे हैं तो इनकार कर देते हैं मुकदमा दर्ज करने से। हजार दफा ऐसा हुआ है कि ये लोग पहुंचे हैं और थानेदार ने कहा बिल्कुल सवाल ही नहीं, ये लगब मुकदमा मैं नहीं करूंगा। बल्कि बात जगह बड़ी जुर्रत के साथ एसपी ने, एएसपी ने या इलाका मजिस्ट्रेट ने इन मौलवियों से अहमदियों को बचाया। उन्होंने कहा कि खबरदार जो तुमने इनके मामले में दखल दिया,
ये अपने घर में जो चाहें करें, जो चाहें मस्जिदों में पढ़ें, तुम्हें हम अंदर नहीं आने देंगे। ऐसे से शुरफा भी पाकिस्तान में हैं, उन तबकों से जिनको कहते हैं कि ये रद्दी और जलील हो चुके हैं और करप्ट हो चुके हैं, और अपना ये हाल है कि झूठ से कोई दरेग नहीं, कोई शर्म, कोई खौफ खुदा नहीं है। ऐसी सी बातें हमारे मुतल्लिक करते हैं, ऐसी सी जुबान खोलते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फिर वो बात मनसूब करते हैं, कोई हया नहीं आती। अब बताएं उस कानून का क्या फ़ायदा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक की सज़ा मौत है। सलमान रुश्दी तो ये बने हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये तसव्वुर बांध रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक 1400 साल तक आपकी औलाद हरामी करार दी गई है। ये कहना ही लफ्ज़ बहुत ही खबीसाना लफ्ज़ है, बहुत ही बेशर्मी है। मैं तो सख्त लफ्ज़ आगे से इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर अल्लाह ताला की लानत तो बाहर आने पड़ेगी, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और खुद फतवे देख लीजिए कि आप ये 1400 साल के इस्लाम पर लानते डाल रहे हैं। कहते हैं मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, ये जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अल-मलफूज हिस्सा दोम सफ़ा 97 98 मुरत्तबा मुफ्ती आजम हिंद। आजकल के रवाफिज तो अमूमन ज़रूरियात दीन के मुनकिर और कतन मुर्तद हैं, उनके मर्द या औरत का किसी से निकाह हो सकता ही नहीं। ऐसे ही मुफ्ती आजम का फतवा सुन लीजिए, अब इन पर पलट के वो बात करें ना आप फिर। ऐसे ही वहाबी यानी जिनके कब्जे में मक्का और मदीना है, अर्ज़ हिजाज के बसने वाले, कादियानी यानी हम लोग, देवबंदी यानी ये मौलवी यूसुफ साहब और उनके हमनवा, नेचरी, चकड़ालवी, जुमला मुर्तदीन हैं। हमने तो ये कहा था कि तुम जिसको इमाम महदी समझते हैं, मसीह समझते हैं, उसके तुम मुनकिर हो। हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुम मुनकिर हो, और जिसको हम सच्चा समझते हैं उसके मुनकिर को हम काफिरी कहेंगे। और तुम खुद कहते हो कि जब सच्चा आएगा तो उसके मुनकिर को काफिर ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो तुम्हारे फतवे पर अमल कर रहे हैं और हमारे लिए और रास्ता कोई नहीं, क्योंकि हम सच्चे हैं, हम वाकयातन ईमान ला रहे हैं। तो जो नहीं लाता तुमको शौक से करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लाख दफा काफिर कहो, जिस शख्स को तुम काफिर कह रहे हो हम उसको सच्चा समझ ही नहीं रहे, उसको हम काफिर समझते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, काफिर के काफिर हो गए। ये माकूल तरीक था इनका। अगर ये हद तक हमला करते तो रुक जाते, उससे आगे न बढ़ते। लेकिन हम पर वो इल्जाम लगा रहे हैं जो जायज ही नहीं। हमने कब कहा कि तुमने कलमे का इनकार किया? उनको हमने कभी कहा कि तुमने कलमे का इनकार किया? हमने कब कहा कि तुमने कुरान करीम का इनकार किया है? हम तो कहते हैं मसीह मौत का इनकार किया, और तुम्हारे फतवे के मुताबिक ये इनकार कुफ्र है। हम पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल नाजायज है। मगर आपस की बातें आप सुन लीजिए, वो झगड़ा खत्म मैं काफी समझा चुका हूं। इसलिए बार बार समझाना पड़ता है कि कई नए नस्ल के बच्चे भी देख रहे हैं, कई देहाती लोग, उनको अगर पूरी तरह बात ना समझ आए तो बार बार समझाने से उनको समझ में आ जाती है। आजकल के रवाफिज तो कहते हैं ज़रूरियात जिनके मुनकिर हैं। ऐसे ही वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेचरी, चकड़ालवी जुमला मुर्तदीन हैं कि उनके मर्द या औरत का तमाम जहान में जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली या मुर्तद। असली से पूरी समझ नहीं है, काफिर असली से बना दो। मुस्लिम हो या काफिर असली, ये है। हाँ, या मुर्तद, इंसान हो या हैवान। क्या बात है। कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। ये फतवा देने वाले जो है ना, मुफ्ती आजम हिंदुस्तान, सोचे जरा इनके दिमाग की पहुंच देखें कहां कहां तक। कहते हैं नावक ने तेरे सैद न छोड़ा जमाने में, तड़पे है मुर्गे किबला नुमा आशियाने में। वो एक जिसका किसी बच्चे की खेल के लिए वो किबला नुमा मुर्ग होता है ना, वो आशियाने में बंद था। कहता है तेरे निगाह के तीर ने किसी परिंदे को, किसी जानदार को बाकी नहीं छोड़ा। ऐसा लगा है हर एक पर। तड़पे है मुर्गे किबला नुमा आशियाने में।
وہ مرغ جو تھا اس کا نام ہی بیچارے کا مرغ تھا، صرف ویسے مرغ نہیں تھا، اس کو بھی کھا گیا تیری نظر کا تیر۔ تو کہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، انہوں نے سوچا کہ انسانوں میں تو کوئی باقی رہا نہیں، تو اب نظر کو زیادہ وسیع کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ یا حیوان محض، جس طرح وہ تھا نا کافر اصلی، کہتے ہیں باتیں کتنی پکی ہیں، یا حیوان محض باطل اور خالص وہ حرکت ہوگی اور اولاد وہ قرار دی جائے گی۔ اب کر لیں نکاح، جو لفظ مولوی صاحب ہماری طرف منسوب کر رہے تھے یہ وہ لفظ بول رہے ہیں، کہتے ہیں سب لوگ تم وہ ہو، اور الرغم تمہاری باتوں کے، تمہاری مخالفتوں کے، خوب کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ فتوے شائع شدہ ہیں، موجود ہیں، ان کی کتابوں کو جلانے کی تمہیں مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ان پر یہ فتویٰ دو نا آپ کہ نعوذ باللہ من ذالک تم نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ کی اولاد کو یہ کچھ کہا ہے، اور آج تم اجنبی آدمی پیدا ہو گئے 1300 سال کے بعد اور یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ گویا رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد تمام کی تمام نعوذ باللہ ایسی تھی۔ اور آپ سنیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا وہ زمانہ تھا جس میں نور غالب تھا، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نور غالب رہے گا، پھر بدقسمتی سے آہستہ آہستہ ایک ظلماتی رات چھانے لگ جائے گی یہاں تک کہ وہ گہری ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی نے آنا تھا، وہ ان اندھیروں کے متعلق کیا فتویٰ دیتا، مگر وہ فتویٰ بھی دیکھیں کتنا شریفانہ، کتنا سلجھا ہوا فتویٰ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا، لیکن اس سے پہلے یہ احتیاط کر لی 10 یا 12 سال مسلسل آپ کو کافر کہا گیا، آپ نے کہا کہ دیکھو میں تو خدا کی طرف سے قائم کر دوں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علمی میں کہہ رہے ہو اس لیے مجھے تمہیں کافر کہنے کو دل نہیں چاہتا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کہتے ہیں میری نظر اس بات پر پڑتی ہے کہ تم آخر کلمہ گو تو ہو، کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، اے میرے دل اس طرف تو بھی تو نگاہ کر، کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم، کہ میرے محبوب آقا کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں سچا عشق۔ فتویٰ دینے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے سمجھاتے رہے مسلسل، فرمایا کہ دیکھو تم مجھے مجبور کر رہے ہو، میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کلمہ گو کو کافر کہوں، مگر اگر سب کلمہ گو ایک خدا کے پاک بندے کے پیچھے پڑ جائیں اور اسے کافر کافر کہنے لگیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کلمہ کفر اس پر الٹتا ہے، یہی ہمارا فتویٰ ہے، اور تم پر الٹے گا، باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ 12 سال تک یہ کیفیت تھی کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک اقربا میں سے بھی تھے اور بہت صحابہ میں بھی ایک خاص مرتبہ والے انسان تھے، بہت بلند مرتبہ انسان تھے، اور اس ثناء اللہ صاحب امرتسری کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، احمدی بھی ہیں، اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ آخر وقت تک زور لگایا، کوشش کی کہ کلمہ گو مسلمانوں کو نصیحت کریں، سمجھا دیں کہ دیکھو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، کیونکہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں، اور اگر عام کلمہ گو بھی ہوتا تب بھی یہ فتویٰ تم پر الٹ جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں کوئی فتویٰ بازی دکھائی نہیں دیتی، جبکہ سارے علماء فتویٰ بازیوں میں مصروف تھے۔ یہ ہے مسیح علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا کردار۔ اپنے آپ کو گالیاں دینے والے کو بھی غیر مسلم نہیں، غیر مسلم تو کبھی بھی نہیں کہا،
काफिर भी नहीं कहा। और वो उनके पास मुलाजिम था मलेर कोटले में सनाउल्लाह अमृतसरी, और उसके पीछे वो नमाजें पढ़ा करते थे। बिल आखिर जब ये लोग बाज नहीं आए, हुज्जत तमाम हो गई, तमाम दुनिया में इस बात की इशाअत हो गई कि ये खुदा का फरिश्तादा है जिसको ये लोग मुसलसल काफिर बल्कि काफिर आजम करार दे रहे हैं। तो फिर आपने फरमाया कि अब मेरे लिए कोई राह नहीं रही सिवाय इसके कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जारी करदा फतवा को तुम पर सादिर कर दूं। और उन्हीं अल्फाज में वो फतवा सादिर किया है, कहीं इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, कहीं वल्द फलां और विरसा से महरूम वगैरह इशारतन भी आपने कहीं नहीं लिखा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने की हम बातें कर रहे हैं उस ज़माने के मुतालिक क्या फरमाया उसको भी सुन लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र है, उमर नहीं, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईला हज़वन नाले बिन नाले हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान फी उम्मती मैं यसना ज़ालिक व इन्ना बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्लतम व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा क़ालू मन है या रसूलल्लाह क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। तिरमिज़ी अब्वाबुल ईमान बाब इफ्तराक़ हाज़िल उम्मा, इसके अल्फाज सुन लीजिए। जिस दौर की ये हदीस बात कर रही है उस दौर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अक्सरियत अमलन बेदीन हो चुकी होगी। और उनकी मिसाल किससे है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में सुने। अब देखें मौलवी किस तरह तैश खाते हैं और किस तरह इस फतवे के खिलाफ जुबान खोलने की जरूरत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, जिनमें ऐसी मुताबिकत होगी जैसे एक पाँव के जूते को उस जोड़े के दूसरे जूते से होती है। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई ऐसा बदबख्त पैदा हुआ कि वो अपनी माँ से जुल्म का मुर्तकिब हो, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे बदबख्त पैदा हो जाएंगे। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अखबारात को आप देख लें, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंतज़ारी पेशगोई थी बिल्कुल इसी तरह पूरी हो चुकी है। बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, लेकिन एक फिरके के सिवा बाकी सब जहन्नमी होंगे। फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, लेकिन एक फिरके के सिवा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये नाजी फिरका कौन सा है? हुजूर ने फरमाया वो फिरका जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर हो या उसका हाल वैसा हो जो मेरा और मेरे सहाबा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस हाल पर मुझे देखते हो या जिस मसलक पर मुझे देखते हो उस पर जिसको देखोगे वही फिरका सच्चा होगा। फिर फरमाया ये दोनों माने इस फिरके को उस हाल पर पाओगे जिन ख्यालात व अकायद पर, ये दोनों माने आगे तशरीह हैं सारे तर्जुमा। जो हदीस के असल अल्फाज हैं वो यहाँ ख़त्म होते हैं। इसका तर्जुमा गलत हुआ है, पता नहीं किसने किया है। उसकी वजह यह है कि जब मैं पढ़ रहा था तर्जुमा तो एक जगह जाके मुझे ये फौरन एहसास हुआ कि तर्जुमा गलत हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया कि 73 फिरके हो जाएंगे, आपने फरमाया 72 फिरके और एक जमात। ये हैं
فرقے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتم. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں یا ملتوں میں تبدیل ہو گئے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ. یہ اس کا ترجمہ اگر ملہ کا کریں گے تو میرا خیال ہے دوسرے ایک اور بھی حدیث ہے اس میں یہ فرق دکھایا گیا ہے. وہ جماعتن کے الفاظ ہیں, اس لیے وہ حدیث بھی نکالو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 72 کے لیے فرقے کا استعمال ہوا تھا اور جو آخری ہے 73ویں اس کے لیے جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا ممکن ہے میری یادداشت میں غلطی ہو, میں چیک کروں گا پھر پیش کر دوں گا دوبارہ. خالی من ہے یا رسول اللہ, وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحبی, جس حال پر مجھے دیکھ رہے ہو, جس مسلک پر مجھے دیکھ رہے ہو, دونوں معنی بنتے ہیں, اور میرے صحابہ کو ویسے ہی ہوگا. امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حجاز کے چوٹی کے مواحد بزرگ گزرے ہیں, جن کے نام پر اب وہابی فرقہ چل پڑا ہے اور بڑی بھاری اکثریت حجاز میں اسی فرقے کی ہے. وہ لکھتے ہیں وہ حدیث نبوی ستفترق هذه الامة على 73 فرقة. یہ دیکھیں یہاں فرقہ لفظ استعمال کیے, ملہ نہیں ہے. ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة, اور اس واحدہ کے لیے آگے پھر ہے جماع ہے لفظ. اس لیے سب حدیثیں جوڑو گے تو یہ مضمون نکلا ہے بیچ میں سے. کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلُّ الْمَسَائِلِ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ مسائل میں روشن ترین اور اہم ترین مسائل میں سے ہے. فَمَنْ فَهِمَهَا فَهُوَ الْفَقِيهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ. جو اس بات کو سمجھ جائے وہی فقیہ ہے, اور جو اس پر عمل کرے وہی سچا مسلمان ہے. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 13-14, الامام محمد بن عبد الوہاب, مطبوع قاہرہ. اس حدیث کی تشریح میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کا جواب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک کے ہر زمانے کے ہر مسلمان کو کافر یا نعوذ باللہ من ذالک آپ کی ناجائز اولاد قرار دینے کا خبیثانہ تصور صرف مولوی صاحب کے دماغ میں ہے. کسی بھی مسلمان عالم نے یہ بات لکھی ہی نہیں کبھی. مصیبت پر تو حملہ کر رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے جنہوں نے سخت سے سخت الفاظ میں فتوے دیے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں لکھی. اس حدیث کے حوالے سے یہ ضرور لکھا ہے کہ اکثریت اسلام کو کھو دے گی, اور اسلام کو کھوئے گی, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کھوئے گی, نہ کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور سچے ایسے ہو جائیں گے. یہ فرق دکھانے کے لیے میں یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان حدیثوں پر مشہور شارح مشکات اور فقہ حنفی کے ایک مسلمہ امام حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ. یہ دیکھیں کتنا پہلے جماعت احمدیہ کے آنے سے پہلے تشریف لائے, وفات بھی پا چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو اس حدیث کا جو مضمون داخل فرمایا اور سمجھایا ہے وہ یہ ہے ان کے الفاظ میں, بس یہ 73 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے, اور ناجی فرقہ وہ ہے 72 فرقے, 73 نہیں 72 فرقے, بس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے, اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ اور پاکیزہ طریقہ احمدیہ پر قائم ہے. سنت محمدیہ فرمایا ہے بہت
غور سے لفظوں کا انتخاب فرما رہے ہیں، اور طریقہ احمدیہ یعنی اسلام کے اندر نئی ملت نہیں ہے، وہ احمدی طریقہ ہوگا۔ اب اس کے بعد یوسف صاحب ان کے چیلوں چھانٹوں کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ باقی ان کے مسلمہ امام ہیں، حنفی فرقے کے چوٹی کے بزرگ، مشکات کے شارح، بہت بڑے عالم، کیسا پاکیزہ کلام ہے۔ کہتے ہیں پس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ اور پاکیزہ طریقہ احمدیہ پر قائم ہے۔ اب ان کے متعلق فتویٰ لگاتے ہیں مولوی صاحب کہ ان کے وقت تک تو سارے کے سارے سچے پاک مسلمان اور صحیح اولاد تھے، پھر ایک شخص باہر سے کہیں سے آیا، اس کا نام ملا علی قاری تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے نعوذ باللہ وہ ہیں، اور میں جو اس طریقے پر ہوں بس میں ہوں رہ گیا اور باقی سب ہم ہی ہیں۔ صرف فتنے جس نے پیدا کرنے وہ تو بولتا چلا جاتا ہے، اس کو یہ عقل ہی نہیں ہوتی کہ دیکھے کہ کوئی دلیل قائم بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور یہ تو ایک عظیم پیشگوئی ہے۔ اہل السنت البیضاء المحمدیت والطریقۃ النقیۃ الاحمدیہ، پاک صاف احمدی طریقے کے اوپر جو لوگ ہوں گے وہی وہ لوگ ہیں جن کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اب جہاں تک باقی مسلم فرقوں کو اور باقی عامت الناس کے متعلق فتوے کا تعلق ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری انہی کے بزرگ، انہی کے ہمنوا، انہی کے مشہور کہتے ہیں مجاہد اعظم تھے، اور امیر الشریعہ ان کا نام رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ وہ لکھتے ہیں ہم نام نہاد اکثریت کی تابع داری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے۔ اب اس شخص پر بھی وہ فتویٰ جاری کرو نا پھر، سوانح حیات بخاری صفحہ 11 اخبار زمزم لاہور۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ مولوی اشرف یوسف تھانوی کے متعلق ماہانہ البلاغ کراچی ماہ جولائی 1976 صفحہ 59 پر لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے۔ یہ مولوی صاحبان جو ہمارے متعلق کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں۔ اسی زمانے میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی۔ اگر سواد اعظم کا معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے۔ تم جس شخصیت کی باتیں کرتے ہو یہ آج کل کے زمانے پر اطلاق ہی نہیں پا رہا، یہ لفظ اس پہ صادق ہی نہیں آتا۔ یہ خیر القرون جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 صدیاں یا پہلی 3 نسلیں ہیں ان پر یہ لفظ صادق آتا ہے۔ جو غلبہ خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرح مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے، نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ، یعنی پھر یہ زمانہ مراد نہیں جب یہاں جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو جب ممبران مسجد سے جھوٹ عام ہو رہا تو اس سے زیادہ اور کیا جھوٹ پھیل سکتا ہے؟ مولوی صاحب کی جھوٹ کی کتنی مثالیں دی ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں خطبنا عمر بالجابیت فقال یا ایھا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا۔ میں آج، حضرت عمر نے فرمایا، میں آج تمہارے سامنے اس مقام پر کھڑا ہوں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان حاصل تھا، یعنی آپ کی نمائندگی میں، آپ کی غلامی میں۔ فقال اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشهد الشاہد ولا یستشہد۔ یعنی یہی وہ جو کذب کا پھیلنے کا زمانہ ہے، یہ اسی کی بات یہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر کی طرح کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو کذب پھیلنے کی بات کی تھی یہ اس حدیث پر مبنی ہے۔ آگے میں آپ کو اب جلدی میں ایک حوالے کچھ
छोड़कर कुछ एक बात सुनाता हूँ मौलवी मौदूदी साहब कि तर्जुमानुल कुरान के नज़दीक आजकल मुसलमानों का क्या हाल है। कहते हैं इस्लाम में अक्सरियत का किसी बात पर मुत्तफिक होना उसके हक होने की दलील है, न अक्सरियत का नाम सवाद आज़म, न हर भीड़ जमात के हुक्म में दाखिल है, और ना किसी मुकाम के मौलवियों की किसी जमात का किसी राय को इख्तियार कर लेना इजमा है। इस मतलब की तायीद इस हदीस नबी से होती है जो अब्दुल्ला बिन उमर या अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बई अल्फाज में रवी है। आगे वही हदीस दर्ज है बनी इसराइल के 72 फिरकों वाली, और उसकी तायीद भी ये फरमा गए हैं कि ये हदीस ठीक है। सब जहन्नम में पड़ जाएंगे बजुज एक के। लोगों ने पूछा ये कौन लोग होंगे या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होंगे। इसके बाद तर्जुमानुल कुरान लिखता है ये ग्रोह न कसरत में होगा, ना अपनी कसरत को अपने बरहक होने की दलील ठहराएगा, बल्कि इस उम्मत के 73 फिरकों में से एक होगा, और इस मामूल दुनिया में उसकी हैसियत अजनबी और बेगाना लोगों की होगी। अब वो याद है मौलवी साहब ने क्या फतवा दिया था? फिर एक अजनबी बेगाना उठा और उसने ये बातें कही। अजनबी और बेगाना तो था तुम्हारे लिए, मगर वो बातें नहीं कही जो तुमने कही। उस अजनबी के मुतल्लिक दूसरे मुसलमान उलमा ने क्या कहा उसकी सुन लीजिए। जैसा कि फरमाया बदल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। कहते हैं फिर वो अजनबी जो है बेगाना लोगों की जैसी मिसाल होगी, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम गरीब था फिर आखिर पे गरीब हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरियां हों, अच्छी भलाइयां हों उन गुरबा के लिए जो उम्मत के आखिर पर पैदा होने वाले हैं, और वो हमारा फिरका है। बस जो जमात अपनी कसरत इत्तेदाद की बिना पर अपने आप को जमात करार दे रही है जिस पर अल्लाह का हाथ है, उसके लिए तो इस हदीस में उम्मीद की कोई किरण नहीं, क्योंकि इस हदीस में इस जमात की 2 इलामतें नुमायां तौर पर बयान कर दी गई हैं। एक तो ये कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के तरीक़ पर होगी, दूसरी ये कि निहायत अक़लियत में होगी। अब आपके 72 फिरकों का तो इत्तफाक हो गया है, उस थैली में जितने चट्टे बट्टे आ चुके हैं वो तो मुत्तफ़िक़ हैं कि हम अजीम अक्सरियत हैं, और इस कलील जमात अहमदिया को अपने में से निकाल के बाहर फेंकते हैं। अब बताएं वो कलील जमात कौन सी? ज़रा सा गौर फिक्र करें तो इनके फतवों की, इनकी ज़ुबान की कुछ शायद इनको अकल आ जाए, समझ आ जाए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं, कोई शराफत नहीं है, ज़ेब नहीं देता उम्मत मोहम्मदिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होकर और हम ऐसी बेहुदा बातें करें। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।